તો સુરતમાં પણ વરસાદને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે તંત્ર સતર્ક જોવા મળી રહ્યું છે। ધોધમાર વરસાદનું એલર્ટ સુરત જિલ્લામાં પણ આરોગ્ય મંત્રીએ સુરત ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લીધી છે। તો આરોગ્ય મંત્રીએ સુરત ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લીધી। જે પ્રકારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે ત્યારે સુરત સહિત જિલ્લામાં રેડ એલર્ટની કલેક્ટર સાથે સુરક્ષાને લઈને તેઓએ સમીક્ષા કરી છે। તમામ જરૂરી એલર્ટ અંગેની તેઓએ સૂચના મેળવી। તો વધુ જાણકારી સાથે સંવાદદાતા દિવેશ પરમાર અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી દિવેશ, હવામાન વિભાગ દ્વારા એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। જે પ્રકારે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તંત્ર દ્વારા પણ સતર્કતા રાખવામાં આવી રહી છે। હાલ શું સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે? बिल्कुल जो प्रकार आरोग्य मंत्री है प्रभु पानसेरा लईने अत्यारे हाल जिला डिजास्टर मैनेजमेंट है त्या आव्या छे। जे प्रकारे कलेक्टर है तेमनी पासेथी तमाम आंकड़ाकीय माहिती है ते मेळवी रह्या छे। महत्वनी वात छे के जे प्रकारे सूरत तेमज दक्षिण गुजरातमां रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे अने तेने ज लईने जे प्रकारे की स्थितिनो ताग जे छे ते आरोग्य मंत्री मेळवी रह्या छे। शहेरनी अंदर कोईपण जे प्रकारे कचाश जे छे ते छोड़वा मांगता नथी अने तेने ज लईने हाल जे प्रकारनी कामगीरी जे छे ते कामगीरी अत्यारे हाल करवामां आवी रही छे। हाल खास करीने जे प्रकारे अत्यारे तमाम आंकड़ाकीय माहिती जे छे ते पण मेळवी रह्या छे अने तेने ज लईने हालमां जे प्रकारे रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे तेने लईने जरूरी सूचनो जे छे कई रीते करवा अने कई रीते आखी मेनेजमेंटनी टीम जे छे ते कई रीते काम करी रही छे ते जरूरी सूचनो जे छे ते पण मेळवी रह्या छे। त्यारे हाल आरोग्य मंत्री छे प्रफुल्ल पानसेरिया ते अत्यारे हाल अत्यारे तमाम विगतो छे ते लई रह्या छे अने आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया जे छे ते अत्यारे हालमां अहींया पहोंच्या छे त्यारे तमाम जे प्रकारे कही शकाय कि दक्षिण गुजरातमां रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे अने तेने ज लईने हालमां जे प्रकारे तमाम समीक्षा जे छे ते अत्यारे कलेक्टर साथे आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया करी रह्या छे। एटले महत्वनी वात छे कि जे प्रकारे हालमां अत्यारे दक्षिण गुजरातमां रेड एलर्ट छे अने तेने ज लईने कोईपण प्रकारे जे प्रकारे नीचाणवाळा विस्तार होय, कोईपण खाडीपूर आवे, कोईपण जग्याए पाणी भराय तेने लईने हाल कई रीतनी समस्या सर्जाय छे ते माटे थईने अत्यारे तेने डामवा माटे थईने हाल आरोग्य मंत्री जे छे ते अत्यारे अहींया पहोंच्या छे अने तमाम जे जरूरी सूचनो छे ते पण आपवामां आवी रह्या छे अने तमाम जे माहितीओ छे ते कलेक्टर पासेथी हाल एकत्र करवामां आवी रही छे। एक बाद एक एम हाल अलग अलग जग्याओ छे ते कई रीते तेने पहोंची वळाय ते प्रकारनी माहिती जे छे ते कलेक्टर पासे मेळवी रह्या छे। जी दिवेश, अमारी साथे जोड़ा ते बदल आपनो आभार। तो जे प्रकारे अगाऊ पण ज्यारे वरसाद वरस्यो हतो, जे प्रकारे परिस्थितिनुं सूरतमां निर्माण थयुं हतुं, तो नवा राउंड माटे पण सूरत तंत्र एलर्ट मोड पर जोवा मळी रह्युं छे। प्रफुल्ल पानसेरियाए जिल्ला कलेक्टरेनी साथे समीक्षा बैठक। तो सूरत सहित जिल्लामां रेड एलर्टनी कलेक्टर द्वारा माहिती मेळववामां आवी रही छे। तमाम जरूरी एलर्ट अंगेनी सूचना आपवामां आवी छे। तो जे प्रकारे परिस्थिति सर्जाई शके छे तेने लईने तंत्र सज्ज जोवा मळी रह्युं छे। तो प्रफुल्ल पानसेरिया पण पहोंच्याता डिजास्टर कंट्रोल रूम के ज्यां तेओए मुलाकात लीधी छे अने समीक्षा पण करवामां आवी रही छे। जे प्रकारे हवामान विभाग द्वारा आगाही व्यक्त करवामां आवी छे त्यारे परिस्थितिनो तेओए ताग मेळव्यो छे। तो कलेक्टर साथे पण तेओए समीक्षा करी, चर्चा करी छे। तमाम जरूरी एलर्ट अंगेनी तेओए सूचना आपी। कलेक्टर श्री अने एमनी आखी टीम कंट्रोल रूम अने पोताना ऑफिसमां जागी रह्या हता। रात्रे पण मारे 2 થી 3 વાર કલેક્ટરશ્રી જોડે વાત થઈ હતી પૂરી પરિસ્થિતિનો ત્યાગ મેળવવા માટે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે પણ સૂચના આપી હતી કે જે કરવું પડતું હોય ને જે ઘટતું કરવું પડતું હોય તે ત્વરિત ડિસિઝન લઈ અને એક પણ ઝીરો કેઝ્યુઅલિટી એટલે કે એક પણ માણસ મૃત્યુ ન પામે એનું પહેલું પ્લાનિંગ કરો માટે અત્યારે પહેલો જ હું તમામ પરિવારજનો સુરત અને જ્યાં રેડ એલર્ટ છે ત્યાં એક વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ ઘરની બહાર નીકળવું ઉચિત નથી। 7 તારીખે અને પહેલાં જ્યાં વરસાદના પાણી આવ્યા હતા એ જગ્યાએ સ્થળાંતરિત થઈ જવા। ફાર્મ હાઉસ ખેતરમાં હોય એ લોકોએ અત્યારથી જ પોતાના ઘરે આવી જવું જરૂરી છે। અત્યારે શરૂ થયો છે, રાત સુધીમાં પણ વરસાદ પીવાની જરૂર નથી, માત્ર સેફટી રાખવાની જરૂર છે। પ્રશાસને બધી જ વ્યવસ્થા
ઇમરજન્સીમાં મેડિકલ પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ દવાખાનાનું હોય તો એ માટે એક NDRF અને 2 SDRFની ટીમ સુરતની અંદર તૈનાત કરી છે અને એક ગ્રામ્ય લેવલે SDRFની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. પરંતુ ઘણીવાર પ્રશાસનને કામ કરવું હોય, ગયા વખતે નવસારીમાં જે બનાવ બન્યો હતો, હેલિકોપ્ટરને બધી જ વ્યવસ્થા આપણી પાસે હતી, પરંતુ બચાવ કામગીરી મોસમના હિસાબે નહોતી થઈ શકી. તો આજે અત્યારે જ 1 સેકન્ડના વિલંબ કર્યા વગર સારા સ્થળે અને જ્યાં આપણે ઉપરના માળે રહેતા હોય તો ત્યાં બધું સેફટી માટે આપણે પહેલું કામ એ છે કે આપણે જાતે જીવંત હોઈશું તો બધી કરીશું. તો આ રેડ એલર્ટના હિસાબે એટલો બધો વરસાદની આગાહી છે, જેથી કરીને આપણે સેફટી રાખવી જરૂરી છે. ટીમ સુરત મહાનગરપાલિકા અને કલેક્ટર સાથેનું સંકલન છે. આપણું ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ગાંધીનગર છે, એની દરેક સૂચનાઓ સુરતમાં આપણે સૌ પાળી રહ્યા છીએ. ત્યારે માંડવી, વ્યારાથી લઈને કામરેજ, બારડોલી, પલસાણા, 84 અને ઓલપાડ, આ બધા જ તાલુકાઓની અંદર પણ પ્રાંત ઓફિસ આખી નાઇટ ખુલી છે અને આજે પણ ખુલી છે. આજ નાઇટમાં પણ આખી નાઇટ ત્યાં અધિકારીઓ અને બચાવ ટીમ ત્યાં રહેશે. માટે તમામ તાલુકાઓમાં, સુરત શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ટીમ કલેક્ટર બધા જ સ્ટેન્ડ બાય છે. પરંતુ મેં કહ્યું એમ કે અત્યારે આપણે સેફ જગ્યાએ ખસી જવું બહુ જરૂરી છે. આ માનો કંઈ જ ન થાય તો કંઈ નહીં, આપને કોઈ નુકસાન ન થાય, પરંતુ કંઈક થયું હોય તો પ્રશાસનને બચાવ કામગીરીમાં ઘણીવાર અગવડ પડતી હોય છે. અત્યારે અમારી આ ટીમ ઇમરજન્સી માટે કોઈ પણ બાબતોની અંદર કામગીરી અને કલેક્ટરશ્રી પણ આખો દિવસ આ કંટ્રોલ રૂમમાં અહીંયા સુરત ખાતે અને એમની આખી ટીમ અહીંયા જ છે. માટે હું કલેક્ટર ઓફિસને પણ કંટ્રોલ રૂમની અંદર જ આવ્યો છું. રાત્રે પણ મને વાત થઈ તો તમામ ઝોન ઓફિસો સુરત મહાનગરપાલિકાની પણ ખુલી છે. JCB, ટ્રેક્ટર અને બચાવ કામગીરીના જે જ્યાં વધુ પાણી આવે છે ત્યાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ એ નાકા પર, માનો કે સીમાડા, લિંબાયત, અમુક સ્પોટ એવા છે કે જ્યાં ખરેખર બહુ વરસાદ હોય તો પાણી આવી જાય, તો ત્યાં પણ આપણી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ બોટ સાથેની સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. અને હાલ આ એક સાથેનો આટલો મોટો વરસાદ માત્ર સુરતમાં નહીં, જે બારડોલી સુધીનું તમામ પાણી, કામરેજ, બારડોલી ને પલસાણા સુધીનું તમામ પાણી સુરતમાં આવે છે, પછી સુરતથી બહાર જાય છે. અન્ય શહેરોમાં આવું નથી થતું. માટે ત્યાં પણ આટલો જ વરસાદ છે ને ત્યાં પણ રેડ એલર્ટ છે. તો એક તો સુરતનો વરસાદ અને ઉપરવાસથી તમામ પાણી જે સુરતની અંદર આવે છે, આ ખૂબ જાગૃતતા લેવા જેવો વાત છે. માટે ગભરાઈને અફરાતફરી સોશિયલ મીડિયામાં કલેક્ટરશ્રી દ્વારા અપાતી માહિતીને જ માન્ય કરવી, અથવા તો આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો જે સાચી માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડો છો, તમારું કર્તવ્ય છે, એ પણ માન્ય રાખવી. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ગભરાટ ફેલાવવાની કે ખોટી માહિતી વોટ્સએપ પર કે મસ્તી કરવા માટે મૂકશે તો એને પણ બક્ષવામાં નહીં આવે. ટોટલ પોલીસની ટીમ પણ કામગીરી કરી રહી. સુરત શહેર પોલીસ અને ગ્રામ્ય જ્યાં રેડ એલર્ટ છે ત્યાં તમામ પોલીસ કમિશનર શ્રી દ્વારા પણ પોલીસ જવાન સુધીની તમામ સૂચનાઓ અપાઈ દીધી છે કે પહેલાં તો આપણે કોઈનો જીવ ન જાય એ બાબતનું રેસ્ક્યુથી લઈને તમામ તૈયારી આપણે કરવી બહુ જરૂરી છે. માટે અફવાઓથી દૂર રહી મીડિયાઓમાં કલેક્ટરશ્રી દ્વારા અથવા તો અમારા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા જે માહિતી આપે એ સાચી માનવી, જેથી કરીને ગભરાટ ફેલાવીને અહીંયા દર કલાકે જે આંકડાઓ છે, જે વરસાદ આવી રહ્યો છે, કેટલો આવ્યો છે, તો આમ તો આજની આગાહી તો અત્યારથી સવારની 10 વાગ્યાથી છે, પણ હજુ સાંજે વધુ આગાહી છે. સાંજના 6 થી આખી નાઇટ સુધીની વરસાદ આવવાની આગાહી વધુ છે, જે
આ બધું જ વૈજ્ઞાનિક પૃથ્થકરણ પછી જ આ ડેટા આપવામાં આવ્યા હોય છે ને આ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ગાંધીનગર દ્વારા દરેક કલેક્ટર ઓફિસે મોકલવામાં એ તમને આપીએ છીએ. માટે મીડિયાના મિત્રોને પણ જે કાંઈ માહિતી જોતી હોય તો ચોક્કસ પ્રકારે કલેક્ટરના ઓફિસથી દર કલાકે તમને અમે અહીંયાથી આપીશું. તમારું પણ તમે ખ્યાલ રાખજો. એટલા માટે હું જોઉં છું કે આ વર્ષોથી આપણે સાથે છીએ. તમામ અધિકારીઓની રજા કાલેથીને પણ રદ કરી દેવામાં આવી છે. આર્મીનું એક યુનિટ વડોદરાથી રવાના કરેલ છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાથેનું સંકલ્પ કરીને એક આર્મીની ટીમ આખી ત્યાંથી રવાના કરેલ છે, જે આપણે અત્યારે જરૂર નથી પણ ઇમરજન્સીમાં જરૂર પડે તો આર્મીની ટીમની પણ મદદ લઈ શકી. તમામ અધિકારીની રજા રદ કરેલ છે. સવારે 6 થી 10 વાગ્યા સુધીમાં 15 mmથી લઈને 11 mm 110 mm સુધીનો વરસાદ તો પડી ચૂક્યો. હજી આગાહી તો વધુ કરવામાં તો માટે પ્લીઝ બધા જ મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું કે રજાના માહોલમાં કે પોતે ફરવા ગયા હોય જ્યાં છો ત્યાં સેફ જગ્યાએ રહેવું. ફાર્મ હાઉસ અને ખેડૂત મિત્રો પણ ખેતરમાં ન જવું. ફાર્મ હાઉસમાં જે લોકો રોકાણા હોય એમને સુરતના સેફ જગ્યા પર આવી જવું જોઈએ. એક પણ મજૂર કે કામ કરનારો વ્યક્તિ ખેતરમાં કે ફેક્ટરીમાં જ્યાં પાણી આવી જતું હોય ત્યાં પણ માલિક ન રાખે, એમને સેફ જગ્યાએ રાખવું જોઈએ. કારણ કે એક એક વ્યક્તિની આપણા માટે કિંમત છે અને આ માટે જ આપણે પહેલાંથી સેફટી કરીએ ત્યારે તો ચોક્કસ પ્રકારે તમામ સગર્ભા સ્ત્રીઓ આરોગ્ય ક્ષેત્ર સાથે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની જે સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે તમામ આ તારીખમાં જેમને ડિલિવરી થવાની હોય એ માતાને પણ PSC CSC સેન્ટરમાં ખસેડી દેવાની સૂચના આપી છે, જેથી કરીને